Hello students. In the last class we discussed about NEET, D and F block elements NEET na discussion ಮಾಡಿದ್ವಿ. In that we discussed till question number 4. Question number 4 ವರೆಗೂ ನಾವು discussion ಮಾಡಿದ್ವಿ. So today let us continue from question number 5. Question number 5. Match the reactions given in column 1 with the characteristics of the reaction products given in column 2. So match the reactions. Reactions ಅನ್ನು ನಾವು match ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So ಅದರಲ್ಲಿ column 1 ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, titanium tetrachloride it reacts with zinc. Zinc ಜೊತೆ reaction ಮಾಡುತ್ತೆ. So ನೋಡಿ, when titanium tetrachloride reacts with zinc, zinc is a reducing agent, you know that. Zinc is a reducing agent, which means addition of electrons takes place. So titanium tetrachloride irattu titanium trichloride, which means titanium has +3 charge now. Titanium +4 irattu +3 charge agutte. Of course, one of the product is violet and paramagnetic. So P ge column second alli 3 right match agutte. So one of the product is violet and paramagnetic. Next to Q ge barana, FeCl3 when heated with 573 Kelvin, what happens? FeCl3. So andre ferric chloride irodu ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ferric, FeCl3 is ferric chloride. So what happens when heated at 573 Kelvin temperature? So it forms a dimer. Dimer is nothing but a bridge-like structure, right? FeCl3 combine ಆಗಿ ಒಂದು bridge-like structure formation ಮಾಡುತ್ತೆ. So dimer ಅಂದ್ರೆ FeCl3 dimer ಅಂದ್ರೆ 2 times, right? 2 times dimer. So ಇದಕ್ಕೆ right option ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು one of the products exists as dimer. So Q ge column 2 nalli 4th, it will be the right match. Next to R ge barana, KMnO4 when heated at 750 Kelvin temperature it forms K2MnO4 product only. K2MnO4 which is green in color. ನಿಮಗೆ ಈ preparation of KMnO4 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ pyrolusite compound when treated with KOH and oxygen, it undergoes oxidation to form permanganate ion, potassium manganate ion ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ potassium manganate ಏನಿದೆ, it is green in color, that is K2MnO4 formation ಆಗುತ್ತೆ. KMnO4 when heated at 750 Kelvin temperature. So the right option is one of the products is green colored and paramagnetic. So green color ಆಗಿರುತ್ತೆ, paramagnetic ಆಗಿರುತ್ತೆ. Next S ಗೆ ನೋಡೋಣ. So K2Cr2O7 plus H2SO4. So and treated with acid, it forms CrO3, chromic oxide. So this chromic oxide is bright orange in color. ಈ chromic oxide ಏನಿದೆ orange color ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So right match is one of the products is bright orange colored and diamagnetic. So right option is option A. Question number 5, option A is the right answer. Next to question number 6 ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. The pair of compounds having metals in their highest oxidation state is, ಯಾವ metals highest oxidation state ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ you solve it. So oxidation number find out ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. oxidation number ಅನ್ನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್, ಯೂಶುವಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ +7, ಐರನ್ ಗೆ +6 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ +7 ಇರಬೇಕು. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ +7 ಇರಬೇಕು, ಕ್ರೋಮಿಯಂಗೆ +6 ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. Next, question number 7. Which of the following element has lowest melting point? ಯಾವ ಒಂದು
ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಎ ಮೆಟಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಹಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಮೋರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಮೋರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್, ದೆನ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಸರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಲೆಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಕಾಪರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಅದರ ಆರ್ಡರ್ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ highest melting point as compared to iron, as compared to chromium, as compared to copper. So copper has lowest melting point. Option D is the right answer. Next, question number 8. Which of the following ion does not exist? So ಯಾವ ಒಂದು ion exist ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Listen, answer ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು reason ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. Option A is the right answer. CuI4 2 minus, it does not exist. You take down the hint because I2 or iodine present with the copper oxidizes copper from copper 2 plus to copper 2 ಇಂದ copper plus ಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಬಳಸ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ರಿ, 2Cu(I2). ಹಿಯರ್ ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ಇನ್ +2 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಕಾಪರ್ +2 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕಾಪರ್ ಅಯೋಡಿನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ +2 ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ +1 ಗೆ ಬಂತು, ರೈಟ್? +I2. So that's why CuI4 2 minus complex does not exist. Question number 9. Anhydrous ferric chloride FeCl3 is prepared by. ನೋಡಿ, ferric chloride ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ferric ಅಂದ್ರೆ +3, ferrous ಅಂದ್ರೆ +2 ಅಂತ. Anhydrous ferric chloride is prepared by. ಸೊ ಯಾವ್ದಿಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, heating hydrated ferric chloride at high temperature in a stream of air. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಗೆ ಬರೋಣ. ಹೀಟಿಂಗ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಐರನ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಎಸ್, ಐರನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, FeCl3 ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, Fe+Cl2 FeCl3. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈ ತರ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೋಡೋಣ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಐರನ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ನೋ, HCl ಹಾಕಿದಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು FeCl3 ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಗೆ ಬರೋಣ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಐರನ್ ವಿತ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ನೋ, ಸಿ ಡಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, heating metallic iron in a stream of dry chlorine gas. Question number 9, option B. Question number 10. Which of the following increasing order of oxidizing power is correct for the following species? So ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಏನಿದೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಿಸನ್, ಮೋರ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಮೋರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಪವರ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್. ಈಗ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ +7. ಈಗ +7 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ದರ್ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನೋ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ +7. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಡಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ Mn+7 ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಗೇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್
ಬೇರೆದಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆದಿಂದ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಬೇರೆದಿಂದ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಹಿಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪವರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 10 ಇಸ್ ಫಾರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ನೋಡ್ರಿ 6 ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 10 ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 11ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ದ 4 successive transition elements chromium, manganese, iron and cobalt, the stability of +2 oxidation state will be there in which of the following order? ಅಂದ್ರೆ Mn+2 ಏನಿದೆ ಅದರ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಸೊ +2 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರೋಮಿಯಂ, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ಐರನ್, ಕೋಬಾಲ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ more stability in +2 oxidation state as compared to iron, as compared to chromium, as compared to cobalt. So stability here is manganese, it shows more stability in +2 oxidation state because it has a d5 configuration. ನೀವು electronic configuration ಬರೀಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ d5 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ Mn+2 ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಐರನ್ ಅಲ್ಲಿ d6 ಇದೆ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ d4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ d7, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ manganese, iron, chromium and cobalt, it decreases, right? Stability of +2 oxidation number ಇದು decreasing order ಇದೆ. Highest stability is Mn2+. Option A is the right answer. Option A ಏನಾಗುತ್ತೆ, right answer ಆಗುತ್ತೆ. Next question number 12 ಗೆ ಬರೋಣ. In the standardization of Na2S2O3 using K2Cr2O7 by iodometry, the equivalent weight of K2Cr2O7 is, ನೋಡಿ equivalent weight find out ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ molecular mass divided by number of electrons gained, right? Equivalent weight, if you want to find out the equivalent weight, then use this formula, molecular mass divided by number of electrons gained. So ಈಗ K2Cr2O7 ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೋಮಿಯಂ K2Cr2O7 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ನೀವು ಅಯಾನಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಯಾನಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೇನ್ಸ್? ಎಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಇಟ್ ಗೇನ್ಸ್ 6 electrons. 6 electrons gain ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ molecular mass divided by 6 will be the right answer. Option B. Question number 12, option B is the right answer. Next to question number 13, the number of moles of KMnO4 that will be needed to react completely with 1 mole of ferrous oxalate in acidic solution is. So ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಇದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಯಾನಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6, 10, 13 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 14, the lanthanide compound which is used as most powerful liquid laser after dissolving in selenium oxychloride is. ಯಾವ ಒಂದು lanthanide compound ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲೇಸರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಿಲೇನಿಯಂ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಿಯೋಡೈನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೇರವಾಗಿ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಿಯೋಡೈನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಿಲೇನಿಯಂ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲೇಸರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 15, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ is not correct with reference to ferrous and ferric ions? So ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಆಪ್ಷನ್ ಎ Fe3 plus gives brown color with potassium ferricyanide. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. Fe3 plus ಏನಿದೆ ಅದು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಒಂದು PPT ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಲ್ಲ, ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ವಿತ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಫೆರ್ರಿಸೈನೈಡ್. ಈ ಬ್ರೌನ್ ರಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ರೈಟ್? ಬ್ರೌನ್ ರಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅದು ಲ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದ್ಸತಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ Fe3 plus ಏನಿದೆ ಸೊ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿತ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಫೆರ್ರಿಸೈನೈಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೋಡೋಣ. Fe2 plus gives blue precipitate with potassium ferricyanide. Fe3 plus ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಕೊಟ್ರೆ Fe2 plus ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. Fe3 plus gives ರೆಡ್ ಕಲರ್ ವಿತ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೋಸೈನೈಡ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮೊನ್ನೆ. Fe3 plus ಏನಿದೆ ಅದು Fe3 plus ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೋಸೈನೈಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಥಯೋಸೈನೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಥಯೋ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಲ್ಫರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಗೆ ಬರೋಣ. Fe2 plus gives ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ವಿತ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಥಯೋಸೈನೈಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. Fe2 plus ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, Fe3 plus ಮಾತ್ರ ಕಲರ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. Fe2 plus it does not show any color with potassium thiocyanide. Option D is wrong statement. That's why option D is the right answer. Next, question number 16. For successive members of the first series of transition metals are listed below. For which one of them the standard potential E0 value has positive sign? ನೋಡಿ, ಇದು ಥಿಯರಿ ನೀವು ಓದಿರ್ಬೇಕು. ಪಕ್ಕ ಓದಿದ್ರೆ ಖತ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯಾವ ಮೆಟಲಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, E0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾವುದಕ್ಕಿದೆ? ಎಸ್, ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕಾಪರ್. ಕಾಪರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ 0.34. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? E0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕಾಪರ್. ಇದನ್ನ 1 marks ಗೆ ಬೋರ್ಡಿಗೂ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಪಕ್ಕ ಇದು ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 17. ದ aqua ion which will be almost colorless is. ಯಾವುದು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಇದೆ? ಈ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಇದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್, ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್. ಇಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಲರ್ಡ್. ಹೌದಾ? ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 18 ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆಲ್ ದ ಡಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಡಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾನು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನೇ ಅದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಆಲ್ ದ ಡಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಲರ್ಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಎಲ್ಲಾನು ಕಲರ್ಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾನು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ಕಲರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 3 ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಆಲ್ ದ ಡಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ನೋ, ಎಲ್ಲಾನು ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 3 ಕೂಡ ಏನಿದೆ? ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ yes, option A is the right answer. First statement only, right? First statement only correct ಇದೆ. Option A. Next, question number 19 ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. The metals of group 12 are softer than other transition metals because ನೋಡಿ, group 12 elements ಅಂತಂದ್ರೆ zinc, cadmium, mercury. These three metals are soft as compared to other transition elements. Why? Because options ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಗ್ರೂಪ್ 12 metals have cage like structure. ಗ್ರೂಪ್ 12 ಗೆ ಕೇಜ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ. ಕೇಜ್ ಲೈಕ್ ಬರೋದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ, ವಾಟರ್ ಐಸ್ ಏನಾದ್ರು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಅಟೈನ್ಸ್ ಕೇಜ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೇಜ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಲ್ಲ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. Group 12 metals have high ionization energies
ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹೈ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೀಸನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್, ಬಟ್ ಎಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಜಿಂಕ್ 2+ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ 2+ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮರ್ಕ್ಯುರಿನು 2+ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇರೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಡಿ ನಲ್ಲಿ, ಅದು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಯಾಕೆ? ಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಜಿಂಕ್, ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ, ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಾಫ್ಟ್. ಎಲ್ಲನೂ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 20 ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1. ದ ಸ್ಪಿನ್ ಆನ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ 3+ is 1.73 ಬೋರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ರಾನ್. ಸರಿ ಇದೆಯಾ? ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಅದನ್ನು ಓದ್ರಿ, ಸರಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಇದೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 20 ಇಸ್ ಫಾರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್, ನೀವೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 21 ಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1. The number of unpaired electrons in the following gaseous ions: Mn3+, chromium 3+, vanadium 3+, and titanium 3+, and 4, 3, 2, and 1 respectively. Statement 2. Chromium 3+ is most stable in aqueous solution among these ions. Of course, unpaired electrons ಏನಿದೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 21 ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ನೋಡಿ, ಈವರೆಗೆ ನಾನು 6, 10, 13, 20, 17, 21 5 ಕ್ವಶನ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 22 ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಕಾಯಿನೇಜ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸೀರೀಸ್. ನೋ, ಎಂಡ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು, ರೈಟ್? ಎಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಎಸ್, ಎಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಜಿಂಕ್, ಕಾಪರ್, ಈ ಕಡೆ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ, ಗೋಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಿಲ್ವರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಯಿನೇಜ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಾಯಿನೇಜ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿನೇಜ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 8th ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ಜಿಂಕ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 8th ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ಜಿಂಕ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನ ಮಧ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಕಾಯಿನೇಜ್ ಮೆಟಲ್ ಶೋ ವೇರಿಯಬಲ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಯಿನೇಜ್ ಮೆಟಲ್ ಶೋಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ನಾವು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಇನ್ ಕಾಯಿನೇಜ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಅಮಾಂಗ್ ಕಾಯಿನೇಜ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಇಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಲ್ವರ್. ಸಿಲ್ವರ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 23 ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್? ವಿತ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ vanadium can form VF5. With chlorine vanadium can form VCl5. Vanadium exhibits highest oxidation state in oxo halides. So and so compounds ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. With iodine vanadium cannot form Vi5 due to oxidizing power of Vi5+ and reducing nature of I-. Listen, which of the following statements is false? ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So listen, the false statement is option B.
With chlorine, vanadium can form VCl5. Because vanadium jothe VF5 ಮಾತ್ರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ because of highly electronegativity of chlorine. ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ vanadium ಜೊತೆ ಪ್ಲಸ್ ಬೈ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 24. Mn2 plus can be converted into Mn7 plus by reacting with. ನೋಡಿ Mn2 plus oxidation state ಇರೋದನ್ನ 7 plus ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ದಟ್ ಈಸ್ PbO2. ಸೊ lead oxide. Option A is the right answer. Next question number 25. The separation of lanthanides by ion exchange method is based on. ನೋಡಿ separation of lanthanides can be takes place by using ion exchange method. Ion exchange method ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ PUC ನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಅಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೆಥಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ದ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದೇರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬೇಸಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ lanthanides. So the right option is ion exchange method is based on size of the ions. So size ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಸಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 26. The alloy best suited for making meter scales. ಈ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ಮರ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದು, ಕೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಆ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಅಲಾಯ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಲ್ನಿಕೋ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಸ್ಟೀಲ್. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸ್ಟೀಲ್. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್. ಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಮೀಟರ್ ಅಳತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೊಲಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಮೀಟರ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸ್ಟೀಲ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 27. ದ ಸ್ಪಿನ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಹೆಕ್ಸಾ ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಈಸ್ ಇನ್ ಬೋರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಾನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಪಿನ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ mu is equal to square root of n into n plus 2 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ and you calculate the spin only for chromium metal. So question number 27 is for homework. So illige ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. We'll discuss more questions in the next video.